we will cover anti-helminthic drugs and drugs used in eye, and next day is probably last scheduled class. There we will cover anti-protozoal in general. Among them, anti-malarial will be excluded because anti-malarial has been covered in details in theory. So apart from anti-malarial, other anti-protozoal drugs like anti-amoebic, a little introduction with few information about anti-leprotic, anti-leishmaniasis drugs, they will be discussed in the next class. Today we will cover anti-helminthic. So helminths are the parasites in human body, helminths, and they are mainly of two groups, cestodes, which are the tapeworms, and nematodes, which are the roundworms. So you have covered this in microbiology. So anti-helminthic drugs are directed against these cestodes and nematodes, and they are just for the purpose of information, they are of two types: wormicide, that kills the worm, or vermifuge, that helps in expulsion of the worm. Not necessarily it will kill the worm, but it helps in expulsion of the worm. Alright. এটা কি আমাদের ইয়ের রিমোটটা না? আচ্ছা ঠিক আছে। Next, so nematodes and cestodes, these are the organisms against whom these anti-helminthic drugs are directed. Now we go into the first important group of anti-helminthic drug, which are the benzimidazoles. Benzimidazoles. Among them, the first drug, which is the prototype classical drug, is mebendazole. Mebendazole. Then after mebendazole, the next drug is albendazole, and this all of you probably know or at least heard of. কৃমির ওষুধ তোরা খেয়েছিস? albendazole কিভাবে খায়? চিবিয়ে খায়। কবার খেতে হয়? প্রথমে একটা চিবিয়ে খাস, তার কদিন বাদে আবার চিবিয়ে খাস, দুবারই চিবিয়ে, কদিন পর পর? 14 দিন। এটা কোন ওয়ার্ডকে মারার জন্য ডোজটা? বল। প্রচুর কৃমি হয় নাকি তোর? হ্যাঁ, কৃমি এত, হ্যাঁ, ও তোর হয় না, তোর পরিচিত লোকেদের হয়। এখনো দেখিস? কে তোর হস্টেলে তোর রুমমেট খায় নাকি? তাহলে কে খায় এত? আচ্ছা যাই হোক, this dose is for which type of worm? Pinworms বলে, pinworms, ছোট ছোট সাদা সাদা pinworm যেগুলো বাচ্চাদের হয়, causing rectal itching, ঠিক আছে? ওইটা হচ্ছে গিয়ে তোর, ওইটার ডোজ তোরা যেটা বলছিস, ওটা ভেরি কমন ইনফেকশন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অ্যাডাল্টদেরও হয়, বাচ্চাদের সঙ্গে যারা থাকে তাদের হয়, বাট অ্যাসিম্পটোম্যাটিক থাকে মোস্টলি, ঠিক আছে? বাট দ্য রুল ইজ when you treat the children, যদি ইরাডিকেট করতে হয় যাতে আবার রিইনফেকশন না হয়, you should also treat the family members. There is such an approach, ঠিক আছে? সেখানে সবারই খাওয়া উচিত একসাথে ওই ডোজে। আচ্ছা, বাট in different types of worms, in different types of helminths, the dose is different, ঠিক আছে? সেটা আলাদা কথা। তো so first is mebendazole, then albendazole, thiabendazole not so much used. So first we will see mebendazole. Mebendazole is which is, you can say, the big brother of albendazole. It is a broad spectrum anti-helminthic. And how does it act? These helminths, these parasites, have a cytoskeleton. তাই তো? আমাদের যেরকম একটা skeleton আছে body, without that skeleton the body is just a mass. Without that skeleton the body cannot survive. মানে the body has no existence. Similarly, these worms also have skeleton, ঠিক আছে? That is called the cytoskeleton, the cellular skeleton. This cytoskeleton is made up of alpha and beta tubulin proteins.
ঠিক আছে? They are made up of alpha and beta tubulin proteins. So what mebendazole does, it binds to the beta tubulin and prevents formation of this cytoskeleton, because cytoskeleton is formed by assembling of these tubulin units, alpha and beta units. They assemble and form the cytoskeleton. That assembly is prevented by mebendazole. হয়ে গেল? As a result, the cytoskeleton structure is lost, and that is enough to distort the worm and make it effective or kill it. ঠিক আছে? এটা হচ্ছে first mechanism. Second mechanism, it blocks glucose uptake in parasite. Glucose is a source of nutrition, main source of nutrition for this parasite. So mebendazole blocks glucose uptake, and as a result, if glucose is not there, the stored glycogen is used, and that stored glycogen soon gets depleted, and finally there is also depletion of glycogen stores. So because of the distortion of the cytoskeleton and the lack of the energy in their body in form of glucose, the worm dies. And not only the adult worm, mebendazole also kill the eggs and larvae. হয়ে গেল? Side effect mainly পেটের সাইড এফেক্টই হয়, ডায়রিয়া, নরসিয়া, অ্যাবডোমিনাল পেইন, এইসব, মেবি অ্যালোপেশিয়া। ডোজ দেওয়া হয়েছে এই যে পিনওয়া আমি বললাম, যেটা ডোজ নূর বলছিল, দ্যাট ইজ কল্ড এন্টারোভায়াস। দ্যাট ইনফেকশন ইজ এন্টারোভায়াস। ঠিক আছে? তো এন্টারোভায়াস এর ডোজ albendazole, we will come to it, is 1 tablet, that is 400 milligram, and chew it, and again after 2 weeks chew it. The mebendazole তার ডোজটা দেয়, it is 100 milligram. ঠিক আছে? It is 100 milligram, and you have to repeat it after 2 to 3 weeks. All right, so dose is different. Next, for roundworm, hookworm, and trichuris, these are various types of worms. The dose is different. This 100 milligram BD for 3 days. ঠিক আছে? এন্টারোভায়াসে বললাম 100 milligram, and then repeat after 2 to 3 days. SDV single dose, and Trichinella spiralis again. So for different diseases, as you can see, you have different dose. I don't think it will be possible for you to remember. এন্টারোভায়াসটা একটু মনে রাখিস, কারণ এটা তোরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছিস, মনে থাকবে। ওটা সিঙ্গেল ডোজ, এটাও সিঙ্গেল ডোজ, ওটা 400 না 100। আর hydatid disease, this one thing you have to remember. What is hydatid disease? Hydatid disease is Echinococcus granulosus. ঠিক আছে? That worm is called Echinococcus granulosus. It forms cyst-like structures in various parts of the body, particularly liver. ঠিক আছে? পড়েছিস তো মাইক্রোতে, লিভারে। এবার যেহেতু এটা cyst-like structure হয়, drugs cannot easily enter and kill the parasite. সেই জন্য hydatid disease এর সব সময় when you are treating, you have to treat in high doses for prolonged periods. এই মেসেজটা তো থাকে, কারণ ওরা ভেতরে ওষুধটা ঢুকে sufficient amount ভেতরে কালেকশন হয়ে wormটাকে মারায়। It's a cumbersome process, and তাও অনেক সময় মরতে চায় না, সার্জিক্যালি রিমুভ করতে হয় ফাইনালি। তো hydatid disease দেখ, বাকিগুলো দেখ, একটা সিঙ্গেল ডোজ, একটা 3 দিন, একটা 4 দিন, but hydatid disease for 3 to 4 weeks. So this you have to remember, that hydatid disease, you have a prolonged duration of therapy. Now we come to albendazole. It is very similar to mebendazole, and there is an active metabolite called albendazole sulfoxide. Albendazole sulfoxide, which is killing the worm, and the mechanism is very similar to mebendazole, but there are some advantages that albendazole has over mebendazole. যার জন্য তোরা কেউ mebendazole খেতে দেখিসনি বা খাসনি, সব albendazole ছোটবেলা থেকে দেখে আসছিস। কি অ্যাডভান্টেজ? প্রথমত বেটার টলারেটেড। mebendazole GI সাইড এফেক্ট সিগনিফিকেন্টলি হয়, খেলো কিন্তু পেট ব্যথা, ডায়রিয়া হয়ে গেল। albendazole তোরা খেয়েছিস, এখন নূর মানছে না, ও প্রচুর খেয়েছে, কিন্তু সেরকম কোনো সাইড এফেক্ট কিন্তু হয় না। বেটার টলারেটেড, এফেক্টিভ ইন আ সিঙ্গেল ডোজ। ঠিক আছে? এন্টারোভায়াসে তো বটে, আরো অনেক জায়গায় দেখবে albendazole can be used in a single dose. It is superior to mebendazole even when proper dose for both of them are used. Head-on-head comparison, it is superior to mebendazole for hookworm, threadworm, hydatid disease, and neurocysticercosis. What is neurocysticercosis? Tinea solium, it's cyst, সেটা গিয়ে ব্রেনে
কি হচ্ছে, ব্রেনে লজ হয়ে যাচ্ছে, resulting into neurocysticercosis. But basically is the larval form that takes a form of a cyst-like structure and it can stay there for years. ঠিক আছে, চুপচাপ বসে থাকতে পারে ব্রেনে গিয়ে। তোদের হয়নি হেলমিনস প্যারাসাইটস মাইক্রোতে? বেশ, হয়ে গেছে বলেই কিছু মনে পড়ছে না কারণ, তাই তো? না হলে বলো হতো, বল ইন্টারেস্ট থেকে পড়তিস নাকি? কি বলছিস? না হলে জানতিস? আমি যা বলবো, কেন হলে কোশ্চেন করবো? আচ্ছা ঠিক আছে, সুপিরিয়র টু মেবেন্ডাজল হয়ে গেল। অলসো ইট ইজ অ্যাক্টিভ টু ট্রাইকোমোনাস, জায়ার্ডিয়া, উচেরিয়া, ব্যাংক্রফটি। উচেরিয়াটা কি বলতো? ফাইলেরিয়া। ভেরি গুড। সো albendazole is also used in filariasis. This is important. ঠিক আছে? আচ্ছা, giardiasis is like giardiasis is another chronic diarrhea like amoebiasis. সেখানেও albendazole use হয়। So not typical helminths, but here also you are using them. The active metabolite has a higher concentration than mebendazole. So these are the advantages. If short note comes, you have to write them. Albendazole, that hookworm, roundworm, enterobius. Please note, mebendazole দেখ কি ছিল, enterobius a single dose, but এগুলো হচ্ছে দিনে দুবার করে 3 দিন। roundworm, hookworm, trichuris, কিন্তু albendazole দেখ এগুলো বেশিরভাগই সিঙ্গেল ডোজ। ফলে not only that pinworm or enterobius টা বাচ্চাদের হয়, but in various types of helminthic infections or worm infestations, single dose of albendazole is quite effective. Even tapeworm এর জন্য only for 3 days is recommended. Tapeworm মারতে অনেক দিন ধরে ওষুধ দিতে হয়। For 3 days is fine for albendazole. Hydatid disease, but please remember, always requires prolonged therapy. কেন? Because it's almost like a cyst-like structure, a coating হয়ে যায় যেখানে ওষুধ ঢুকতে পারে না। You have to give high dose for prolonged period to kill it. But this is important. Filariasis, albendazole is used in filariasis as an adjuvant to ivermectin and diethyl carbamazepine, which are the main drugs for filariasis. And albendazole is also used for neurocysticercosis. আমি এক্ষুনি বললাম ক্লিনিয়াসোলিয়ামের লার্ভা গিয়ে সিস্ট ফর্ম নিয়ে ব্রেনে লজ করে যায়, that is called neurocysticercosis. ঠিক আছে? The adverse effects of albendazole are GI intolerance, ওইরকমই, but এই adverse effect গুলো very rarely encountered. That is why albendazole is so popular. দুবার ভাবা হয় না albendazole দেওয়ার জন্য। albendazole আরেকটা বড় মজা কি, আমি বলছি ধর 400 মিলিগ্রাম দিতে হবে, আবার 2 সপ্তাহ বাদে 400 মিলিগ্রাম দিতে হবে। ঠিক আছে? এবার তুই যদি নূরকে দিস, কত ডোজ দিবি? হ্যাঁ, কত ইনক্রিজ করব? 6-7 বছরে ওর ভাইপো ভাইজিকে নাকি আন্টির ছেলেকে যাই হোক, ও 400 মিলিগ্রাম খাইয়েছে, 2 সপ্তাহ বাদে 400 মিলিগ্রাম। তোকে যদি দেয়, ধর তোরা পাস করে বেরোলি, ইন্টার্নশিপ হয়ে শেষ হয়ে গেছে, ইন্টার্নশিপও তো ওষুধ লেখা যায়, টুকটাক সবই করা যায়, তখন তোর ধর একটা ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন হলো। এবার তুই মনে পড়ছে না কি খাবি, ওর কাছে জিজ্ঞেস করলি ও কি ডোজে তোকে দেবে, ওর যদি মনে থাকে ডোজ। তুই বাচ্চাটাকে তো দিলি 400 মিলিগ্রাম, ওকে কত দিবি? একই ডোজ দিবি। That is what is important about albendazole. 2 বছরের উপরে সব এক ডোজ। এটা অবিশ্বাস্য হলো সত্যি, বুঝতে পেরেছিস? 400 মিলিগ্রাম, তাহলে 8 মাস বলে আমি ছেড়ে দিলাম, আর তো দেখতে দেখতে 2 বছর হয়ে যাবে। যখন কৃমি হবে, যখন ওষুধ দিবি, আবার তোর নিজেরও হবে, একই ওষুধ খেয়ে নিবি। সবাই ভাববে তুই ডাক্তারি পাস করিসনি, কিন্তু দ্যাট ইজ ট্রু। এটা কি পড়ে এসছে কোথা থেকে কিচ্ছু জানে না, বাচ্চাকে যা দিচ্ছে নিজেও তাই খাচ্ছে, কিন্তু দ্যাট ইজ ট্রু ফর albendazole। 2 বছরের উপরে ডোজ কিন্তু এক। ঠিক আছে? তো যাই হোক, ডোজ এক ফর দিস, মানে যেগুলো সিঙ্গেল ডোজে ইউজ হয় ওই ডোজ গুলো বলছি। আচ্ছা, বিফোর উই মুভ টু দ্য নেক্সট, এই যে চিবিয়ে খাওয়া হয় তো শীর্ষেন্দু, চিবিয়ে কেন খাওয়া হয়?
গিলে খেলে প্রবলেম কি ছিল? তুই গিলে খেতে পারিস তো সেটা আলাদা কথা, কিন্তু গিলে খেলে প্রবলেম কি ছিল? হ্যাঁ বল তোর সামনে বল কি? হ্যাঁ কি এমটি কি কি ফালস কি কি বলছে? ফার্স্ট ক্লাস না, ফার্স্ট ক্লাস মেটাবলিজমের গল্প নেই। চিবিয়ে খেলেও তো পেটেই যাচ্ছে, গিলে খেলেও তো পেটেই যাচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাস মেটাবলিজমের অসুবিধা কি? একই এক্সপোজার হচ্ছে, খাওয়ার পরে অ্যাবজর্পশনের পরে ফার্স্ট ক্লাস মেটাবলিজম হয়। বল সামনে বল কেউ বল। কবিতা লিখেছিস বা শুধু পড়ছিস? শুধু পড়ে কি হবে? হ্যাঁ কি 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 ভেরি গুড। এ তোর নাম কি জানো? সায়ন। দেখেছিস কি দিল? দেখলি? তুই আর পরীক্ষায় বুঝিস না, তুই এমনি মানে ক্লিয়ার হয়ে গেছিস। হ্যাঁ এমনি কমন সেন্স থেকে উত্তর দিয়ে দিচ্ছে, আর পরীক্ষা দিয়ে কি হবে? অ্যালবেন্ডাজল যদি, হ্যাঁ বলছিস তুই দিবি না? কে দিবি না? তুই দিবি না? মান্টি দেবে না? হ্যাঁ আরে ট্যাবলেটটা খেয়ে নিলি, খেলে কি হয়? ওটা গিয়ে মানে ব্রেকডাউন হয়ে সেরকম ভাবে এক্সপোজ হয় না অত ভালো করে, ঠিক আছে? এই পুরো মেডিসিনটার যে সারফেস এরিয়াটা এক্সপোজ হয় না। আগে থেকে চিবিয়ে খেলে you have a better surface area so that it can directly go and kill the worms. যত বেশি সারফেস এরিয়া হবে তত গিয়ে ইন্টেস্টাইনে কাজ করবে, it will get more scope to act on more number of worms more effectively, ঠিক আছে? কারণ এটা ডাইরেক্ট টাচ দরকার আছে মারার জন্য। এটা এরকম নয় যে ব্লাডে যাবে, ব্লাড থেকে আবার ফিরে ইন্টেস্টাইনে এসে মারবে, ডাইরেক্টলি অ্যাকশন হচ্ছে ইন্টেস্টাইনের ভেতরে। দ্যাটস ওয়াই ইফ ইউ ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া ইট ইজ হেল্পফুল, সো ইউ চিউ, ঠিক আছে? DEC, this is mainly drug for filariasis, ঠিক আছে? এবার apart from filariasis, this drug is also used in tropical eosinophilia, loa loa and Onchocerca volvulus, ঠিক আছে? লোয়া লোয়া এগুলো তো ফিলারিয়াসিস এর পড়েছিস তো তোরা সব। ট্রপিক্যাল ইওসিনোফিলিয়া পড়েছিস? It is also related to filariasis, ঠিক আছে? This syndrome is also related to filariasis, tropical eosinophilia. So mainly this is the drug for filariasis. যেটা আরেক apart from filariasis, what I have to point out is Onchocerca volvulus. This is not filariasis. This is called river this disease leads to river blindness. This is called river blindness, ঠিক আছে? Onchocerca volvulus. It can cause river blindness, মানে this worm goes into the eye and can result into blindness. That is called river blindness, Onchocerca volvulus. সেখানেও DEC ইউজ করা যেতে পারে, but both for filariasis as well as Onchocerca volvulus, drug of choice is ivermectin. Ivermectin is a very famous drug. আমরা এত ivermectin নিয়ে লাফালাফি করতাম না। I will come to ivermectin. Let me just go through DEC. So mainly it is used for filariasis and things related to filariasis like tropical eosinophilia, loa loa, similar type of infection, and also for liver blindness, that is Onchocerca volvulus. এটা কাজ কিভাবে করে? It causes hyperpolarization. Hyperpolarization হলে basically paralysis হয়ে যায় ওয়ার্মটা, সোজা কথায়। So it can cause paralysis of the worm, and also it causes an alteration in the worm membrane, alteration in the parasitic membrane such that the parasite can be easily phagocytosed. এরকম কিছু membrane alteration করে দেয় easily phagocytosed হয়ে যায়। But DEC, remember, is mainly for filariasis and also river blindness. ওই কিছু adverse effect হয় mainly GI, but there is something called Mazotti reaction that occurs with DEC. This is nothing. What happens in Mazotti reaction after taking DEC, a patient of filariasis might develop some allergic symptoms like rash, pruritus, মানে চুলকানি গায়ে, fever, blood pressure. In extreme cases, blood pressure might fall, and there might be enlargement of lymph nodes as a result of extreme allergy. হতে পারে কেন হয়? এই যে ওয়ার্মটা ব্রেকডাউন করছে, the breakdown products of the worm leads to allergy. The body's immune system reacts to these foreign products. Wormটা তো foreign product, তো এটা যখন ব্রেকডাউন করে যায় in large amount,
একটা ইনট্যাক্ট ওয়ার্মের থেকে ব্রেকডাউন হলে অনেক বেশি সাবস্টেন্সেস আর এক্সপোজ। ইনট্যাক্ট ওয়ার্ম তো কোটেড থাকে, but when it has broken down, all its tissues are exposed to the body. So a broken down worm or the lytic products of the worm leads to this allergic reaction. Hello, that is called Mazotti reaction that might result from DEC. Praziquantel, it is another antihelminthic drug that is used for tapeworm, neurocysticercosis, also schistosomes and various types of flukes, liver fluke, blood fluke বলে কিছু ইনফেকশন হয়, এগুলো মাইক্রোজোরা পড়ে এসেছিস। and this again cause paralysis of the worm, ঠিক আছে? Paralysis, praziquantel, it causes paralysis of the worm called spastic paralysis. Spastic paralysis মানে কি? কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না ওয়ার্ম বডিটা, ওয়ার্ম মাসল গুলো কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না, স্প্যাস্টিক হয়ে গেছে, মানে কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না, রিল্যাক্স স্টেটে পড়ে আছে। বুঝতে পেরেছিস কেন? না ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায়, ক্যালসিয়াম ইজ রিকোয়ার্ড ফর কন্ট্রাকশন, ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায়, সো দেয়ার ইজ প্যারালিসিস, সেল থেকে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায় বিকজ অফ praziquantel. Now ivermectin is very important, like albendazole is one very important antihelminthic drug. Mebendazole is also important because it is a prototype, though not used nowadays that much, but it is a prototype. But ivermectin is very important. Ivermectin সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যাপার, তোরা 2020, 21, 22 ওই সময় কি করছিলি? তো জয়েন করেছিস কবে? 24-এ, 23-এ, তাহলে 21, 20, 21, 22 তোদের 10+2 চলছিল সব নাকি? কোভিড এর সময়টা, ডিউরিং কোভিড বাড়িতে বসে ক্লাস হচ্ছিল, সব। আচ্ছা, তো যখন কোভিড প্রথম এলো, it was a novel virus, we didn't knew how to treat it. প্রথম তখন ট্রাম্প ইউএসএ ফার্স্ট টার্ম প্রেসিডেন্ট ছিল, এখন আবার প্রেসিডেন্ট হয়েছে, ওই টিভিতে চেঁচাচ্ছিল হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, ইন্ডিয়ার থেকে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন চাইলো, নইলে বললো দেখে নেবো যে আমাকে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন দেবে না। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ইজ বেসিক্যালি ইউজড ফর ভেরিয়াস রিউমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স নাওয়াডেজ। আগে ম্যালেরিয়ায় হতো, বাট এখন ম্যালেরিয়া ইউজ হয় না। ইট ইজ ইউজ ফর ট্রিটিং ভেরিয়াস rheumatological disorders, rheumatoid arthritis, SLE, মানে various autoimmune disorders to be more simple. তো সেই ওষুধটা there was some thought process যে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন দিলে কোভিডে কিছু লাভ হচ্ছে, ঠিক আছে, পেশেন্টটা তাড়াতাড়ি ভালো হচ্ছে, মর্টালিটি কমছে, সেই হিসেবে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে খুব লাফালাফি হলো। তো তারপর যেটা দেখা গেল হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনে সেরকম লাভ হচ্ছে না। এটা শুধু যে মোটামুটি প্রমাণ হলো তাই নয়, কিন্তু আমরাও বিভিন্ন সময় যারা ইউজ করেছি দেখেছি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন সেরকম কিছু কাজ হতো না। ওটা প্রোফাইল্যাক্সিসেও দেওয়া হতো, মানে কোভিড থেকে প্রোটেকশনের জন্য, সেখানেও খুব একটা কিন্তু কিছু লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রথম দিকে যখন হাতে কিছু নেই, ওই ঢাল ছাড়া কি যেন বলে, ঢাল ছাড়া তরল ছাড়া নিধিরাম সর্দার না কি বলে একটা কথাই আছে, ওইরকম অবস্থা হয়েছিল তো হিউম্যানিটির, ইন্ডিয়ার বলে না হিউম্যানিটির, যা পাচ্ছিল তখন সেইটা নিয়েই লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছিল। তো হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন জিরো হয়ে গেল। তারপরে মার্কেটে যেটা উঠলো সেটা হচ্ছে আইভারমেকটিন। এটা বেসিক্যালি একটা অ্যান্টিহেলমিনথিক এজেন্ট, অ্যান্টিফিলেরিয়াল অ্যান্টিহেলমিনথিক এজেন্ট আইভারমেকটিন। কিন্তু ivermectin was postulated, ভাবা হলো it has such a broad mechanism of action, it can also kill viruses, এবং সেটা ডকুমেন্টেড ছিল ল্যাবে, কেউ রিয়েল লাইফে ইউজ করে দেখেনি একটা অ্যান্টি প্যারাসাইট ইনফেকশন কে ভাইরাসে দিচ্ছি দিয়ে কাজ হচ্ছে কিনা, বাট ওটা ডকুমেন্টেড ছিল ল্যাবে। and then it was found that in lab it is also active, quite active against that কি বলে কোভিড-19 ভাইরাস, ঠিক আছে। তো তারপর ওটা ইউজ শুরু হলো। আইভারমেকটিন স্টোরি ইজ আ বিট নুয়ান্সড এন্ড কমপ্লিকেটেড। আলটিমেটলি ট্রায়ালসে প্রমাণিত হয়েছিল আইভারমেকটিন কোভিডে কাজে লাগছে না, বাট দ্যাট হ্যাজ বিন চ্যালেঞ্জড বাই মেনি, ঠিক আছে। আইভারমেকটিন কিন্তু একটু হাই ডোজে, স্ট্যান্ডার্ড যে অ্যান্টিহেলমিনথিক ডোজের থেকে একটু হাই ডোজে, কিন্তু সেই ডোজে কোনো সাইড এফেক্ট কারোর হয়নি, মানে জানা নেই, কোথাও ডকুমেন্টেডও নেই। পেশেন্টদের কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট ভালো হয়েছিল, পার্টিকুলারলি when started early। অনেক পেশেন্ট যারা কোভিডে হয়তো মরে যেত,
তাদেরকে আর্লি আইভারমেকটিন 1-2 দিনের মধ্যে স্টার্ট করার পরে তাদের কিন্তু খুব ভালো রেসপন্স এসেছিল। এটা অ্যানেকডোটাল বলি আমরা, অ্যানেকডোটাল, আমরা কেউ প্রমাণ করতে পারবো না, কারণ লং টার্ম একটা বড় যেটা স্টাডি দু একটা হয়েছে সবকটা আইভারমেকটিন আলটিমেটলি দেখা গেছে ফেল করেছে। কিন্তু সেটাতে অনেক রকম কনস্পিরেসি থিওরি ছিল যে ভ্যাকসিন গুলো চালাতে হবে বা নতুন কিছু ওষুধ বেরিয়েছিল এগেইনস্ট দিস ভাইরাস, সেগুলোকে মার্কেটে চালাতে হবে, অনেক রিসার্চে খরচ হয়েছে, তাই ব্যাপারটাকে চেপে দেওয়া হচ্ছে। তো at that time we came to know about the utility of this drug, আর একদম মানে তখন সোনার মতো একটা পরিস্থিতি আর কি, বাড়িতে স্টোর করে সব আইভারমেকটিন রাখছে যারা জানে। সিমটম হলেই খেতে হবে, কারণ টেস্ট করবো, টেস্ট করে টেস্ট রিপোর্ট আস্তে আস্তে এই কোভিড এর সময়, প্যান্ডেমিকের সময় 4-5 দিন লেগে যাচ্ছে, তারপর আইভারমেকটিন স্টার্ট করে কিছু লাভ নেই। 4-5 ডেজ ওভার কোনো অ্যান্টিভাইরাল আর কিছু কাজ করছিল না, তখন ভাইরাস যা করার রেপ্লিকেট বডিতে করে গেছে, তারপরে বডির ইমিউন সিস্টেম ভাইরাসের লড়তে গিয়ে পেশেন্টকে মেরে দিচ্ছিল। ঠিক আছে, ইট ওয়াজ দ্য ইমিউন সিস্টেম দ্যাট ওয়াজ কিলিং দ্য পেশেন্ট, নট দ্য ভাইরাস। সেটাই হয় সব সময়। So this drug, it is a very broad spectrum anti-helminthic. Because its mechanism of action is so broad spectrum, it was also killing viruses. It also can kill influenza virus. In the lab, it has been found. সেজন্য এই ওষুধটার নাম মনে রাখি সব সময়। And apart from this, and what are the diseases it is active against? Onchocerciasis, যেটা বললাম, liver blindness, strongyloidosis, filariasis, ascariasis, scabies, pediculosis. স্কেবিজ আর পেডিকুলোসিসটা কি? স্কেবিজ হচ্ছে একটা খুব বাজে রকম স্কিনের ইনফেকশন বা ইনফেস্টেশন, যাই বলিস, ডার্মাতে গেলে তোরা পাবি, এটা খুব কমন, বেশ কমন, খুব ছোঁয়াচে রোগ, খুব ছোঁয়াচে, বাড়িতে একজনের হলে বাকিদের হয়ে যাবে। একটু লো সোশিও ইকোনমিক গ্রুপের মধ্যে এটা মেইনলি সার্কুলেট করে। ট্রিমেন্ডাস ইচিং হয়, ট্রিমেন্ডাস, মানে রাত্রিবেলা বেড়ে যায়, পেশেন্ট ঘুমোতে পারে না ইচিং এর জন্য। কিছু কিছু পার্টিকুলার বডি এরিয়াতে বেশি হয়, হ্যান্ডসে, অ্যাবডোমেনে, হ্যাঁ, বাচ্চাদের মধ্যেও ছড়ায়। তো তার মেইনলি টপিক্যাল থেরাপি হয় ফর স্কেবিজ, বাট আইভারমেকটিন ওয়ার্কস ওয়ান্ডারফুলি, ওয়ান্ডারফুলি। ঠিক আছে, মানে স্কেবিজ ধর ডার্মাটোলজিস্টদের দেখিয়েছে, সারছে, আবার ফিরছে, লাগিয়ে লাগিয়ে তাকে আইভারমেকটিন দেওয়া হলো 3 দিনের জন্য খেতে। নর্মাল ডোজ 3 দিন নয়, 1 দিন অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু আমরা হয়তো কোভিড ইউজ করে দেখেছি 3 দিন দিয়ে কিচ্ছু হয় না, কোনো অসুবিধাই হয় না, 3 দিন দিয়ে দিলাম, সেই যে তার স্কেবিজ সারলো, আর স্কেবিজ হলো না, এত ভালো কাজ করে স্কেবিজ আইভারমেকটিন। পেডিকুলোসিস মানে হচ্ছে উকুন, যেটা বলে, ছোটবেলা থেকে শুনেছিস তো উকুন, একটা মাথায় একটা প্যারাসাইটিক ইনফেস্টেশন, সেইখানে এটা কাজ করে। তার সঙ্গে ফিলারিয়াসিসে কাজ করে, অ্যাসকারিয়াসিসে কাজ করে, লিভার ব্লাইন্ডনেস করে যে অর্গানিজম, অনকোসিয়াসিসে কাজ করে। So it is a very broad spectrum. And how does it act? It causes tonic paralysis of the worms. Tonic paralysis. Tonic paralysis মানে কি? যেটা একটা বললাম স্প্যাস্টিক প্যারালিসিস, যে ওয়ার্ম কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না, এরকম ফ্ল্যাসিড হয়ে পড়ে আছে, কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না। আর টনিক প্যারালিসিস যে উল্টো, ওয়ার্ম কন্ট্রাক্ট করে রিল্যাক্স করতে পারছে না, শক্ত হয়ে পড়ে আছে, but anyway it is unable to function. ঠিক আছে, মানে in a state of contraction ও গিয়ে যেন ব্লক হয়ে গেছে, that is tonic paralysis. It causes tonic paralysis, and how does it does so? By blocking the glutamate gated chloride channels. ঠিক আছে, glutamate gated chloride channels. অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যদি তোদের মনে থাকে, অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের লাস্ট পার্টে একটা হাইপার পোলারাইজেশন বলে ব্যাপার হয়। ঠিক আছে, অত ভেতরে তোদের ঢুকে লাভ নেই, এখন অত সময়ও নেই। So remember that ivermectin blocks glutamate gated chloride channels, and that results into tonic paralysis. এই কথাটা মনে রাখতে হবে, tonic paralysis of the worm, শক্ত হয়ে থাকে, প্যারালাইজড হয়ে। And again adverse effects are very mild, হ্যাঁ, very high dose ইউজ করার পরে কোনো adverse effect তো দেখতে পেলাম না। nausea, constipation, abdominal pain, itching, lethargy, etc. 10 to 15 milligram single dose. Acha, in the river blindness, there is a WHO river blindness control program for there is a WHO river blindness control program for onchocerca. বারবার বলছি তোদের, লিভার ব্লাইন্ডনেস একটা খুব বাজে ডিজিজ,
আমাদের এখানে হয় না, আফ্রিকায় হয়, অন্ধ হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। তাই লিভার ব্লাইন্ডনেস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বলে একটা প্রোগ্রাম চলে WHO, সেখানে আইভারমেকটিন দেওয়া হয়, ঠিক আছে, মাস স্কেলে দেওয়া হয় ফর প্রিভেনশন এন্ড ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, এবার লিভার ব্লাইন্ডনেস যখন বারবার বলা হচ্ছে, there's an idea যে once it has affected the eye, মানে onchocerca volvulus has reached eye substantially, চোখে অনেকটা চলে গেছে, তখন onchocerca should not be treated। যে কোনো ওষুধ দিয়ে onchocerca কে ট্রিট করো না। লিভার ব্লাইন্ডনেস যে করে, একবার যদি চোখকে এফেক্ট করে নেয়, তাহলে তাকে ট্রিটমেন্ট করো না, রেখে দাও, কিছু প্রবলেম হবে চোখে, বাট লিভ উইথ ইট, এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল, বা এখন হয়তো অনেকে ফলো করে। কেন? দ্যাট ইজ আ কোশ্চেন। কেন? why there was a thought process যে onchocerca when has affected eye, it should not be treated, because with whatever drug you treat onchocerca, particularly with DEC তো onchocerca ইউজ হয়, আর ivermectin তো onchocerca ইউজ হয়। Particularly when you treat with DEC, that worm breaks down, ঠিক আছে, when being treated the worm breaks down, and as a result of it there is a local inflammatory reaction, বুঝলি, চোখের মধ্যে একটা ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন হয়ে যায়। যেরকম বডিতে আগেরবার বললাম যে ডিইসি ইউজ করলে একটা অ্যালার্জিক রেসপন্স হয়, সেরকম onchocerca যখন চোখে থাকে, ওটাকে ডিইসি দিয়ে ট্রিট করলে বা আইভারমেকটিন দিয়ে ট্রিট করলেও একটা লোকাল ইনফ্লামেটরি রিঅ্যাকশন হয় চোখে, that sometimes becomes so severe that the patient becomes immediately blind within a very short time। তাহলে যে চোখে দেখতে পাচ্ছিল, কিছু প্রবলেমস হচ্ছিল, সেই চোখটা পুরো অন্ধ হয়ে যায়। সেই জন্য there was a thought process not to treat onchocerca once it has affected the eye, but now it is treated under the cover of steroids। Steroid জানিস, they are very strong, most potent anti-inflammatory agents available to us, steroids। সব দিক দিয়ে ইনফ্লামেশন কাসকেড কে ব্লক করে steroid। So in proper dose, when steroids are co-used, that inflammation can be controlled, ঠিক আছে, but not without steroids। onchocerca affecting eye should be treated, মনে থাকবে। আচ্ছা, এইটা আরেকটা এক্সপ্লেন ওয়াই এর জন্য, নিক্লোসামাইন, থ্যাংক ইউ দেখে খুশি হোস না কিন্তু, নিক্লোসামাইন Niclosamide is another anti-helminthic drug that kills the worm by blocking oxidative phosphorylation and ATP generation। ATP সবার বাঁচার জন্য লাগে, তো ATP generation কে যে ব্লক করবে, worm মরে যাবে, that's fine। But what is important about niclosamide is that when niclosamide kills a worm, the worm is partially digested, and niclosamide is particularly used for Taenia solium, tapeworm, ঠিক আছে, Taenia solium or tapeworm এ niclosamide ইউজ হয়, and that worm is partially digested। এবার worm partially digested হলে কি হয়, worm এর ভেতরে eggs থাকে, those eggs are released in human intestine, ঠিক আছে, those eggs are released in human intestine। একটা কথা মাথায় রাখবি, টেপওয়ার্ম ইনফেস্টেশন যে হয় বডিতে, কিসের থেকে হয়, আনকুকড বা ইমপ্রপারলি কুকড মিট থেকে, অফ ভেরিয়াস অ্যানিমালস যার মধ্যে ওয়ার্মটা আছে, সবচেয়ে কমন ইজ পিগ, কজিং টিনিয়া সোলিয়াম, পিগ টেপওয়ার্ম। নাও এই আনকুকড মিট থেকে যে ইনফেকশনটা আসে, দ্যাট usually causes only an adult worm in the body, results in adult worm। এই আনকুকড মিট খাওয়ার জন্য শরীরে কিন্তু অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম তৈরি হয়। এটা একদম মাইক্রোতে গিয়ে লাইফ সাইকেল দেখলে তোদের মাথায় আসবে, সেটা এখন টাইমও নেই, স্কোপও নেই। এইটা মাথায় রাখবি যে মাংস খেয়ে, আনকুকড আন্ডারকুকড মিট খেয়ে বডিতে পেশেন্টের অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম তৈরি হয়, ঠিক আছে। অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম তো পেটে থাকে, নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি করে, একটু পেন অ্যাবডোমেন করতে পারে, বেশি বড় হয়ে গেলে অবস্ট্রাকশন করতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো মারাত্মক যে ড্যামেজটা টেপওয়ার্মের ক্ষেত্রে করে হচ্ছে সিস্টিসার্কোসিস। সিস্টিসার্কোসিস মানে কি, লার্ভা যেটা বিভিন্ন টিস্যুকে ইনভেড করে,
এবং যখন ব্রেনে চলে যায়, চোখে চলে যায়, দ্যাট রিয়েলি লিডস টু ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশন। একটা ওয়ার্মের জন্য একটা সিভিয়ার এক্সটেন্সিভ নিউরোসার্জারি করতে হচ্ছে, ভাব, ঠিক আছে? and neurosurgery itself there are a lot of complications. তাহলে আমাদের কাছে কিন্তু একটা অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম পেটের থেকে, আর অ্যাডাল্ট ওয়ার্মকে বার করা খুব সহজ। কোলোনোস্কোপি করছে, ওয়ার্ম দেখলো, স্কোপ দিয়ে টেনে টেনে বার করে নিয়ে এলো। আমার সামনে আমি দেখেছি কতবার করতে আমার এক বন্ধুকে, এরকম ভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে, দেখলে দুটো তিনটে ওয়ার্ম আছে, ওই পিগের মাংস খায় নিশ্চয়ই পেশেন্টটা, টেনে বার করে নিয়ে চলে এলো, স্কোপ দিয়ে স্কোপের ভেতরে কিছু ফরসেপ টরসেপ ঢুকে টেনে বার করে নিয়ে চলে এলো, গেল ওয়ার্ম বেরিয়ে গেল, আর কি ওষুধ। অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম ইজ নট দ্যাট আ বিগ ইস্যু। ব্রেনের মধ্যে গিয়ে যখন সিস্ট ফর্ম হয়ে যাচ্ছে, নিউরোসিস্টিক সার্কোসিস হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ আ বিগ ইস্যু। নিউরোসার্জারি, ব্রেনের নিউরোসার্জারি মানে আশেপাশে স্ট্রাকচার ড্যামেজ হয়ে গেলে এটা প্যারালাইজ হয়ে যাবে, এটা ইনকন্টিনেন্স হয়ে যাবে, ব্লাডার ধরতে পারবে না, বাবল ধরতে পারবে না। তো মনে রাখবি এই মাংস খেয়ে অ্যাডাল্ট ওয়ার্মই আসে। তাহলে সিস্টিসার্কোসিসটা কখন আসে? যখন পেটের মধ্যে এগ চলে যায়। পেটের মধ্যে এগ চলে গেলে তখন সিস্টিসার্কোসিস হওয়ার চান্স থাকে। একটা অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম পেটে চুপচাপ থাকলে পেটে এগ রিলিজ করে না। একটা অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম যে পেটে আছে, পেটে কিন্তু সাধারণত এগ রিলিজ করে না। অ্যাডাল্ট ওয়ার্মের এগ স্টুলের সাথে বেরিয়ে চলে যায় ইনট্যাক্ট ফর্মে, এগ পেটে রিলিজ হয় না। ওদের প্রোগ্লটিডস থাকে, প্রোগ্লটিডস এর মধ্যে এগ গুলো লজ থাকে, স্টুলের সাথে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে এগ গুলো রিলিজ হয়। কিন্তু এগ যদি পেটে ভেতর রিলিজ হয়ে যায়, ওই এগ থেকে পেটে একটা লার্ভাল স্টেজ তৈরি হয়, দ্যাট ক্যান পেনিট্রেট দ্য ইন্টেস্টাইন এন্ড ক্যান ফর্ম and can reach various organs and form the cysticercosis. ব্রেনে গেলে বলছি নিউরোসিস্টিসার্কোসিস, ঠিক আছে? সুতরাং egg is more dangerous, ingested egg is more dangerous than taking the meat. তো নিউক্লিওসামাইড দিলে কি হয়, ওই প্রোগ্লটিডস গুলো ডাইজেস্টেড হয়ে ফেটে যেতে পারে পেটের মধ্যে, আর পেটের মধ্যে উল্টো এগ রিলিজ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে? And that release date can lead to the more dangerous situation called cysticercosis, particularly neurocysticercosis. সেই জন্য if nucleosamide is used immediately, the entire worm with all its proglottids before they break has to be pushed out of the body, and for that purpose a strong purgative is given. Strong purgative is given, a saline purgative. Saline purgatives are the strongest form of purgatives. So for that purpose a strong purgative is given, so that এই মরে যাওয়া ওয়ার্মটার various parts before releasing egg in the intestine is pushed out with stool. That is important. আর নিউক্লিওসামাইডের আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, you have to search for scolex in stools. Scolex is the head of the tinea, তাই তো? So নিউক্লিওসামাইড ঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা, যেহেতু স্যালাইন পার্গেশন করে তুই ইমিডিয়েটলি সব বার করে দিচ্ছিস, their scolex should be present intact, ঠিক আছে? সেটা থেকে বোঝা যায় ওয়ার্মটা মরলো কিনা। স্কোলেক্স বেরিয়েছে মানে ওয়ার্মটা গেছে। দ্যাটস অল ফর অ্যান্টি-হেলমিনথিক। তাহলে বাকি যেটা এই ক্লাসে ছিল অ্যান্টি প্রোটোজোয়াল, অ্যান্টি ম্যালেরিয়া বাদ দিয়ে বাকি প্রোটোজোয়াল নেক্সট ক্লাসে আমরা করে নেব। রিমেম্বার দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্টি গ্লকোমা ড্রাগস। তোরা পড়েছিস তো? হ্যাঁ, অ্যান্টি গ্লকোমা পড়েছিস তো? So this should be like a revision. বল তাড়াতাড়ি, মনে আছে কারোর কিছু? হ্যাঁ, আরে শোন শোন শোন, দিস ইজ সিলিয়া, তাই তো? এই রেড জায়গাটা দিচ্ছি সিলিয়া। এই সিলিয়ার এপিথেলিয়াল লাইনিং থেকে কি সিক্রিট হয়? অ্যাকুয়াস হিউমার। Once secreted aqueous humor goes into this portion, যেখানে আমি লাইটটা দিচ্ছি লেন্সের ঠিক সামনে, এটা হচ্ছে পিউপিল, পিউপিলের ঠিক পেছনে। this portion is called what? প্রথমে এই যে সিক্রেট হয়ে এই জায়গায় যাচ্ছে, তো এই জায়গায় যাচ্ছে, এই জায়গাটাকে কি বলে? behind pupil in front of lens, posterior chamber, ঠিক আছে? posterior chamber। তাহলে aqueous humor goes into posterior chamber. From posterior chamber through pupil, aqueous humor goes into this region which is called the anterior chamber, between pupil and the cornea. A anterior chamber gিয়ে aqueous humor then goes out of eye, mainly via this opening in the
corneoscleral junction, this opening is called the কি canal of Schlemm. আর canal of Schlemm এর উপরে there is a net like structure, net, ঠিক আছে, canal of Schlemm এর উপরে there is a net like structure. What is it called? হ্যাঁ, trabecular meshwork. কি জানিস canal of Schlemm এর উপর কি স্ট্রাকচার থাকে বল? কি রে, এই তো আলোচনা হচ্ছে তো, কারণ এটা তো পরীক্ষা আসতে পারে। অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগস আর ভেরি কমন কোয়েশ্চেন। আই পড়তে গেলে দিস ইজ দ্য মোস্ট ফার্স্ট থিং দ্যাট শুড বি সাইড, যেটা পরীক্ষায় আসতে পারে, বাকিগুলো গল্প। তাহলে there is trabecular meshwork, ওকে। এবার কেউ একটা বল তো উঠে। আচ্ছা আমি কমপ্লিট করে দিই, তারপরে বলবি এই aqueous humor সার্কুলেশনটা। সো from here posterior chamber, then it goes to anterior chamber, and from anterior chamber via this opening called the canal of Schlemm in the cornea. This is cornea, this blue is sclera, in the corneoscleral junction. Via this opening it goes out of eye. That is the main pathway. Apart from this main pathway, some amount of liquid also goes this way. এদিকে না গিয়ে কিছুটা ফেরত যায় সিলিয়ারি রেড মাসলটার দিকে। এখানে যে প্যাচটা দেখছিস এইখান দিয়ে বেরিয়ে যায় চোখ থেকে, দ্যাট ইজ কল্ড uveoscleral outflow, ঠিক আছে। দিস ইজ স্ক্লেরা, দিস ইজ ইউভিয়া, এইখান দিয়ে বের হচ্ছে বলে ইট ইজ কল্ড uveoscleral outflow. Major outflow of aqueous humor is via canal of Schlemm, that is guarded by a net called trabecular meshwork. Only a small amount goes out via uveoscleral outflow pathway, ঠিক আছে। কে বলবি? বল, তুই বল। হ্যাঁ তুই বল না, পরপর বলা শুরু করি। বল aqueous humor কোথা থেকে আসছে, ফার্স্ট শুরু কর। প্রথমে কোথায় যাচ্ছে? পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট, তো পাশে দে। এবার ঠিক আছে, গুড। এবার পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট থেকে কোথা দিয়ে পাস করছে? প্রথমে এই ওপেনিংটার নাম কি? এই ওপেনিংটা কি? পিউপিল। পিউপিল দিয়ে আসছে কোথায়? অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টের পাশে দে। তারপর কোথায় যাচ্ছে? অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট থেকে ক্যানাল অফ Schlemm দিয়েছে। ক্যানাল অফ Schlemm যাওয়ার সময় ও কার সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে? ক্যানাল অফ Schlemm এর উপর কে আছে? হ্যাঁ, ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক। এটা জাল, এটা গর্তের মুখের মধ্যে একটা জাল আছে, যেরকম ম্যানহোলের মুখে থাকে ওই অনেক সময় ওপেন ম্যানহোল গুলোর মুখে জালের মতো থাকে, ওই টাইপের। আচ্ছা তোর পেছনে দিয়ে দে, ওকে দিয়ে দে। আচ্ছা এই aqueous humor, হ্যাঁ তুই দে না, কিছু অসুবিধা নেই নে। হ্যাঁ তোকে এই aqueous humor নে। এই aqueous humor is responsible for maintaining what of the eye? eye এর কি মেইনটেইন করে aqueous humor? কি মেইনটেইন করে? fluid. eye এর fluid is okay. What it maintains? What pressure it maintains? The important, what type of pressure of maintains? Intraocular pressure. তুই পেছনে দে, তোর পেছনে দে। if এই যে পাথওয়েটা বুঝতে পেরেছিস তো, এই যে পাথওয়েতে যাচ্ছে, if there is any block, if the outflow is blocked, ঠিক আছে, then what will happen to amount of aqueous humor inside the eye? aqueous humor বাড়বে না কমবে? এই পাথওয়েটা যদি ব্লক হয়ে যায় বাড়বে। if aqueous humor increases, the intraocular pressure will increase or decrease? হ্যাঁ, ইনক্রিজ। আচ্ছা এইবার নূরকে দে, ও ভালো লিড দিচ্ছে। এক ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার রাইজ হলে যে কন্ডিশনটা চোখের হয় তাকে কি বলে? বাহ,
গ্লকোমা। আচ্ছা, এবার তুই বল আমাকে যে পেশেন্ট হ্যাজ গ্লকোমা, ঠিক আছে, তার মানে তার ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার বেশি, তার মানে তার চোখে অ্যাকুয়াস হিউমার মোটামুটি থিওরিটিক্যালি ভাবা যায় বেশি হয়ে আটকে আছে, অ্যাকুয়াস হিউমার ফ্লো আটকে আছে, তাই তো? আমি তার চোখের ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার কমানোর জন্য কি কি করতে পারি? চোখে প্রচুর, হ্যাঁ আউটফ্লো বল, চোখে প্রচুর অ্যাকুয়াস হিউমারের জন্য প্রেসার বাড়ছে, আমি আউটফ্লো বাড়িয়ে দেবো, তাই তো? আর কি করতে পারি? ধর আউটফ্লো বাড়াতে পারছি না, তাহলে উল্টো আর কি পথ হতে পারে? হ্যাঁ, প্রেসার ডিক্রিজ করার মেকানিজম নিয়ে তো কথা বলছি। আমাকে প্রেসার ডিক্রিজ করতে গেলে অ্যাকুয়াস হিউমার কমাতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। ম্যানিডল তো সেই আউটফ্লো বাড়ানোর কথাই হয়ে গেল। আউটফ্লো বাড়ানোর দিকে ঠিক আছে, একদম ঠিক বলেছিস, কিন্তু আউটফ্লো যদি আমি বাড়াতে না পারি বা আমি একটা অ্যাডিশনাল ওয়ে ভাবি আমি অ্যাকুয়াস হিউমারটা কমাবো যাতে চোখের প্রেসারটা কমে, আমি কি করতে পারি বল? ভেরি গুড, প্রোডাকশন কমানো। আমি আউটফ্লো বাড়াবো বা প্রোডাকশন কমাবো বা দুটোই, তাই তো? আমি যদি আউটফ্লো বাড়াতে পারি তাহলে কি হবে? কমবে, অ্যাকুয়াস হিউমার কমবে, আইওপি কমবে। আমি যদি সিক্রিশন কমাতে পারি অ্যাকুয়াস হিউমারের, তাহলেও অ্যাকুয়াস হিউমার কমবে, আইওপি কমবে। তো নাম কি জানো? শাশ্বত। শাশ্বত আমরা তো ডিসকাস করে নিলাম যে হাউ উই ক্যান ডিক্রিজ ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার এন্ড ট্রিট গ্লকোমা। The two broad mechanisms, one is increasing the outflow of aqueous humor and the other is decrease production. Very good. Tale, can you name some drugs that increases the outflow of aqueous humor? Name some drugs that increases the outflow of aqueous humor. Huh? Mannitol, okay, but mannitol খুব অ্যাকিউট স্টেজে ইউজ হয়। when you will be writing treatment of glaucoma, please remember your main focus should be on chronic glaucoma, mainly chronic glaucoma. Mannitol is one drug which is used in glaucoma only in very acute stages, সেটাও not first choice. acute angle closure glaucoma এটা হঠাৎ করে হয়, ক্রনিক্যালি হয় না, সেখানে আমাদের প্রথম ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে অন্য কিছু, নট ম্যানিটল। ম্যানিটল যখন খুব ম্যানেজেবল সিচুয়েশন একদম নেই তখন ইউজ হয়। সো ইউ শুড নট সে ম্যানিটল ইন ফার্স্ট। আউটফ্লো বাড়ানোর জন্য ক্লাসিক্যালি কোনটা আসবে? ভেরি গুড, পাইলোকার্পিন। পাইলোকার্পিন ইজ হুইচ ড্রাগ? হ্যাঁ, মায়ো, হ্যাঁ, তাহলে সেটা কি করে? মায়োপিক, মায়োপিকরা পিউপিলের সাইজ কি করে? পাইলোকার্পিন ওখানে লেখা আছে মায়োপিক, মায়োটিক, হ্যাঁ তাই, মায়োটিক, হ্যাঁ দ্যাট ইজ রাইট, মায়োটিক। হ্যাঁ, তো বল কি করে কাজ করে ওটা? পাইলোকার্পিন কি করে কাজ করে? মায়োসিস কেন হয়? হোয়াট ইজ মায়োসিস বাই দ্য ওয়ে? মায়োসিস মানে কি, মাইড্রিয়াসিস মানে কি বল? কন্ট্রাকশন অফ পিউপিল। তার মানে কি হবে? এইটা এইদিকে চলে যাবে, এটা এদিকে চলে আসবে, আরো সরু হয়ে যাবে, এগুলো সরু হয়ে লম্বা হয়ে যাবে। সো দিস স্পেস উইল ইনক্রিজ। যখন পাইলোকার্পিন দেওয়া হয়, there is meiosis, that is the pupil decrease in size. এত বড় পিউপিল আছে সেটা এইটুকু হয়ে গেল, but this tissue is limited, টিস্যু তো আর বাড়বে না, তাহলে this tissue will actually contract and elongate. বোঝা গেছে? when this tissue contracts, this space here is increased, ঠিক আছে? when this tissue contracts, this space here is increased. এই স্পেসটা এখানে বাড়লে কি হবে? আগে হবে কি, এইখানে more space থাকলে the liquid can easily go out. More space, the liquid can easily go out, and so aqueous humor amount falls, IOP also falls. আচ্ছা, এই স্পেস
স্পেস বাড়া ছাড়া আরেকটা জিনিস হয়, when there is contraction and elongation of the pupil, এখানে যে ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কটা থাকে that is also pulled, ঠিক আছে? তাহলে ভাব একটা ক্যানালের মুখে এরকম জাল যদি থাকে, সেটাকে টানলে জালটা টট হয়ে যাচ্ছে, ভাঁজ হয়েছিল সেটা টান টান হয়ে যাচ্ছে, ফলে যে হোলস গুলো আছে আরো বড় বড় হয়ে যায়, so the fluid can easily pass through, ঠিক আছে? So this is what is happening with pilocarpine. Pilocarpine causes meiosis or contraction of the pupil. এই মাসল গুলো, আইরিসের মাসল গুলো আরো লম্বা হয়ে যায়, এখানে স্পেসটা বাড়ে, liquid gets more, liquid can easily go out because of more available space, it can easily move out, and the trabecular meshwork that is linked to this iris muscle, they also become taut, so it's more easy space for the liquid to go out. এইভাবে পাইলোকার্পিন কাজ করে, ঠিক আছে? মায়োসিস, তাহলে একটা আউটফ্লো যদি বলিস, ফার্স্টে পাইলোকার্পিন। আর কে কে আউটফ্লো বাড়ায়? হ্যাঁ, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস। তাহলে একটা গ্রুপ অফ অ্যান্টি গ্লুকোমা ড্রাগস গেল পাইলোকার্পিন, which is a meiosis, ওটা বেসিক্যালি হচ্ছে they are cholinergic drugs, ঠিক আছে? cholinergic, ওকে দে মাইকটা, cholinergic, তুই বল। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস এক্সাম্পল বলতে পারবি? ল্যাটানোপ্রস্ট, ভেরি গুড। How do prostaglandins act in glaucoma? কোনটাকে বাড়াবে? তাহলে এই যে পাথওয়ে, এটাকে কি করবে? এটার উপর কোনো এফেক্ট আছে? সবাই বল, এই যে পাথওয়েটা, এটাকে কি বলে? কি আউটফ্লো বলে? ট্রাবিকিউলার আউটফ্লো, এটাই মেন আউটফ্লো, ট্রাবিকিউলার আউটফ্লো। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস, একটা আমরা পাইলোকার্পিন বললাম, নেক্সট উই আর ডিসকাসিং প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস। এক্সাম্পল বলেছো ল্যাটানোপ্রস্ট। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনরা কিন্তু আউটফ্লো বাড়ায়, দ্যাট ইজ রাইট, গ্লুকোমা ট্রিটমেন্টে হেল্প করে বাই ইনক্রিজিং আউটফ্লো, বাট দিস ইজ নট বাই দিস। ট্রাবিকুলার আউটফ্লো বাড়ায় না, দে ইনক্রিজ ইউভিওস্ক্লেরাল আউটফ্লো, মানে এইখান থেকে সিক্রেট হয়, এইখানে আবার ব্যাক করে চোখ থেকে বেরিয়ে যায়। So remember, prostaglandins increase uveoscleral outflow, ঠিক আছে? ওই আউটফ্লোটাকে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন এফেক্ট করে না, ওরা এই বাইপাস রুটটা দিয়েই কাজ করে। আলটিমেটলি আইওপিটা কমছে। আচ্ছা, আর কি আছে? সো উই হ্যাভ ডিসকাসড আউটফ্লো কারা কারা বাড়াচ্ছে, তাতে উই হ্যাভ ডিসকাসড পাইলোকার্পিন, উই হ্যাভ ডিসকাসড প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস। অ্যাপার্ট ফ্রম পাইলোকার্পিন এন্ড প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন আর কে আছে যারা আউটফ্লো বাড়ায়? কে বলছিস? কে বলছিস? আলফা অ্যাগনিস্ট কে বলছিস? হ্যাঁ, কে? হ্যাঁ, এই তো আরেকটা কি যেন দিল আজকে, সারফে। হ্যাঁ, দারুন দারুন, কি বলছিস বল? ওরে বাবা, হ্যাঁ, ডিপিভেপ্রিন, আলফা 2, এই আলফা 2 বাদ দে, আলফা অ্যাগনিস্ট, ঠিক আছে? আলফা অ্যাগনিস্ট, ডিপিভেপ্রিন আর অ্যাপ্রাক্লোনিডিন, এই দুটো নাম আছে, আরো নাম আছে। ওরাও আউটফ্লো বাড়ায়। কোন রুটে বাড়ায়? দুটো আউটফ্লো আছে, একটা ট্রাবিকুলার, একটা ইউভিওস্ক্লেরাল। কোনটা বাড়ায়? ট্রাবিকুলার আউটফ্লো বাড়ায়। তাই তিনটে বললাম, পাইলোকার্পিন ট্রাবিকুলার আউটফ্লো বাড়াচ্ছে, নেক্সট বললাম প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ইউভিওস্ক্লেরাল আউটফ্লো বাড়াচ্ছে, থার্ড বললাম আলফা অ্যাগনিস্ট, তারা কি বাড়াচ্ছে? কি বাড়াচ্ছে? কি বললাম লাস্টে? আলফা অ্যাগনিস্ট, ট্রাবিকুলার আউটফ্লো বাড়াচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কারা কারা অ্যাকোয়াসিমারের সিক্রিশন কমায় টু ট্রিট গ্লুকোমা। কারা কারা কমায়? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর, এক্সাম্পল অ্যাসিটালামাইড, ডরজোলামাইড, ঠিক আছে? তাহলে ওরা সিক্রিশন কমায় কি করে? ওই কার্বন, হ্যাঁ, বাইকার্বনেট, হ্যাঁ বল। মানে যে অ্যাকোয়াসিমার সিক্রিটেড হয় সেখানে বাইকার্বনেট লাগে, সেইটা কমে যায়, ঠিক আছে? এই মেকানিজম এখানে বলা আছে। Carbonic anhydrase inhibitor inhibits carbonic anhydrase enzyme on ciliary body epithelium, reduces formation of bicarbonate ions. These bicarbonate ions are necessary for formation of aqueous humor, ঠিক আছে? তো এই ব্যাপারটা
একটা গেল কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর যারা সিক্রিশন কমাচ্ছে। আর কে আছে? কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর বিটা ব্লকার্স। তোদের পরীক্ষায় হরদমি জিজ্ঞেস করা হয়, হরদমি আসে নন কার্ডিওলজিক্যাল ইউজ অফ বিটা ব্লকার, তার মধ্যে 1 নম্বরে কিন্তু গ্লকোমা আসবে। ঠিক আছে, কোন কোন বিটা ব্লকার ইউজ হয়? Betaxolol is one good example, timolol is another good example. এরা ওরালি নয়, মনে থাকে জানো, they are used as drops, eye drops, তাই তো? তাহলে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ গেল, বিটা ব্লকার গেল যারা সিক্রিশন কমায়। আর কেউ আছে যে সিক্রিশন কমায়? বল, আর কেউ আছে যে সিক্রিশন কমায়? Alpha agonist. So alpha agonist increases outflow through clavicular pathway. Alpha agonist also decreases aqueous secretion. So alpha agonist acts by dual mechanism. এই ড্রাগটা আমার এই পিপিটি তে নেওয়া না নিলেও চলবে, এখানে আলফা অ্যাগনিস্টটা শুধু ডিক্রিজ ফরমেশন অফ আইওপি তে আছে। It should also be written in increased aqueous drainage. দুদিকেই কাজ করে আলফা অ্যাগনিস্ট। পরে একটা স্লাইডে আলফা অ্যাগনিস্ট হ্যাজ ডুয়াল মেকানিজম অ্যাকশন, প্লিজ রিমেম্বার। ঠিক আছে, এই হচ্ছে মেন ব্যাপার। এবার স্লাইডস গুলোর উপর দিয়ে যদি যাস তাহলে মোটামুটি একটা এ হবে যে এই টিমোলাল, বিটক্সোলাল নামগুলো আছে। অ্যাডভার্স এফেক্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। আচ্ছা ঠিক আছে, বাদ দে, এইখানে না। আচ্ছা, আর ফার্স্ট লাইন থেরাপি মাথায় রাখবি যে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন আর বিটা ব্লকার এগুলো কিন্তু প্রথমে ইউজ হয়, তারপরে আস্তে আস্তে অন্যগুলো ইউজ হওয়া শুরু হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা এছাড়া এই হচ্ছে তোদের মেন পার্ট যেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, গ্লকোমার কোয়েশ্চেনটা, গেট প্রিপেয়ার। এছাড়া জাস্ট টু হ্যাভ অ্যান ওভারভিউ কয়েকটা পয়েন্টে, সেটা হচ্ছে ড্রাগস ইউজ ফর ডায়াগনস্টিক পারপাসেস। অ্যাট্রোপিন এবং কিছু অ্যাট্রোপিনের কনজেনার্স, অ্যাট্রোপিন লাইক কম্পাউন্ডস, ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স লাইক হোমাট্রোপিন, সাইক্লোপেন্টোলেট, ট্রপিকামাইড অ্যাকচুয়ালি। এছাড়াও সাম আদার এজেন্টস লাইক ফিনাইলেফ্রিন, স্কোপোলামিন, এরা কি করে? দে আর অল এই অ্যাট্রোপিন, হোমাট্রোপিন, ট্রপিকামাইড, সাইক্লোপেন্টোলেট, scopolamine, they are all anticholinergics, they are antimuscarinics. চোখে অ্যান্টিকোলিনার্জিক বা অ্যান্টিমাস্কারিনিকরা কি করে? পিউপিলটাকে বড় করে দেয়, মাইড্রিয়াসিস করে, বড় করে দেয়। যে পিউপিল দিয়ে আমাদের লাইট যাচ্ছে চোখে, চোখের মনি বলছি আমরা কালো মতো, ওটাকে বড় করে দেয়। একদম এরকম দেখাও যায়, এগুলো দিলে পরিষ্কার তোরা আইতে পরে দেখবি এরকম চোখটা বড় হয়ে গেছে, যাদের দেওয়া হয়েছে চোখের মনিটা বড় হয়ে গেছে কালো। এটার ইম্পর্টেন্স কি, ডায়াগনস্টিক ইম্পর্টেন্স কি? এবার এদের মধ্যে তফাৎ কোথায় দেয়? ডিউরেশন অফ অ্যাকশনে। অ্যাট্রোপিনের ডিউরেশন অফ অ্যাকশন হচ্ছে গিয়ে মাইড্রিয়াসিসের 15 দিন। 15 দিন চোখটা ডাইলেট করে রেখে দেয় অ্যাট্রোপিন দিলে। তা বুঝতে পারছিস কি সমস্যা? কারণ যতক্ষণ চোখ ডাইলেট হয়ে থাকবে কিছু বোঝা যাবে না, ব্লাড লাগবে সবকিছু। হোমাট্রোপিন অ্যাট্রোপিনের মতোই, কিন্তু এই সাইক্লোপেন্টোলেট এটা হচ্ছে 1 দিন, আর ট্রপিকামাইড এটা হচ্ছে 4 থেকে 5 ঘন্টা। ঠিক আছে, এবার চোখ আমরা ডাইলেট কেন করি? চোখের ভেতরটা দেখার জন্য। চোখের ভেতরে কি দেখার জন্য? মেইনলি দ্য রেটিনা, দ্যাট ইজ অপথ্যালমোস্কোপি। ঠিক আছে, ophthalmoscopy is the test by which we see the retina, and to see the retina properly this pupil has to be dilated. So it is an important diagnostic use of a drug in eye. A drug is being used in eye for diagnostic purpose. এটা কোনো ট্রিটমেন্টে ইউজ হচ্ছে না, ডায়াগনোসিসে ইউজ হচ্ছে। অ্যাট্রোপিন ইজ কনজেনার্স। আর ফিনাইলেফ্রিন কি? ফিনাইলেফ্রিন ইজ আ সিম্প্যাথোমিমেটিক ড্রাগ। অ্যাট্রোপিনের মতোই কাজ করে কিন্তু ঘুরিয়ে। অ্যাট্রোপিন কোলিনার্জিক ব্লক করছে, আর এরা হচ্ছে ডাইরেক্ট সিম্প্যাথেটিক, মানে অ্যাড্রেনার্জিকটাকে স্টিমুলেট করছে। ফিনাইলেফ্রিন অলসো অ্যাক্টস ইন সিমিলার ওয়ে। তো এই ওষুধগুলো মেইনলি ডায়াগনস্টিক পারপাস, একটা বললাম রেটিনা অপথ্যালমোস্কোপি করার জন্য, রেটিনাটা দেখার জন্য। এছাড়া একটা খুব ইন্টারেস্টিং ডায়াগনস্টিক ইউজ আছে,
সেটা হচ্ছে these drugs apart from causing this mydriasis they also cause cycloplegia most of them দেখ এখানে যদি তাকাস mydriasis আছে সাইক্লোপেন্টোলের এই শুধু ফিনাইলেফ্রিনটা বাদ দিলে বাকি সমস্ত যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ব্লকার যেগুলো মানে অ্যাট্রোপিন বা তার ভাই বোনরা যারা প্যারাসিম্প্যাথেটিক এফেক্টটাকে ব্লক করছে এরা সবাই কিন্তু সাইক্লোপ্লেজিয়াও করছে সো হোয়াট ইজ সাইক্লোপ্লেজিয়া সিলিয়ারি মাসল স্প্যাজম সিলিয়ারি মাসল কি কাজে লাগে সিলিয়ারি মাসল কি কাজে লাগে অ্যাকুয়াস হিউমার প্রোডাকশন করে আচ্ছা ওইটা হ্যাঁ কাজে লাগে ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকোমোডেশনের ব্যাপারটা কি সিলিয়ারি মাসল কন্ট্রাক্ট করে লেন্সের কার্ভেচারটা চেঞ্জ করে লেগে থাকে তো এই লেন্সের কার্ভেচার চেঞ্জ হলে তুই কোথায় ফোকাস করবি সেই জায়গাটাকে ডিটারমাইন করা যায় ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল্ড সাইক্লোপ্লেজিয়া এই যে অ্যাকশনটা সিলিয়ারি মাসলে তুই লেন্স কার্ভেচার চেঞ্জ করে চোখটাকে ফোকাস করছিস দ্যাট ইজ কল্ড সাইক্লোপ্লেজিয়া দে প্যারালাইজ সাইক্লোপ্লেজিয়া এই সিলিয়ারি মাসলটাকে প্যারালাইসিস করে দেয় সাইক্লোপ্লেজিক অ্যাকশনটা চলে যায় সাইক্লোপ্লেজিয়ার ক্ষমতাটা চলে যায় চোখের চোখ অ্যাকোমোডেশন করতে পারে না তাহলে চোখ অ্যাকোমোডেশন করতে পারে না আমাদের কি কাজে আসবে ডায়াগনোসিসে কি কাজে আসবে কি করতে পারে না চোখ ভয় পেয়ে যাবে কি করতে পারে না কি ফোনে কি ক্লাস হচ্ছে বল কি করতে পারে না চোখ এতক্ষণ আমরা কি আলোচনা করছিলাম সাইক্লোপ্লেজিয়া কাকে বলে বল সাইক্লোপ্লেজিয়া কাকে বলে কেউ বলে দে তুই বলে দে বুঝিয়ে দে আরে না আবার কি বুঝিয়ে দে পরীক্ষায় না বলবি বলে দে সাইক্লোপ্লেজিয়া কাকে বলে তাড়াতাড়ি কর তোদের ক্লাস আছে এই যে তুই আমি ছবিটা দেখছি তারপরে ছবির থেকে চোখটা এই দেখ আমার দিকে তাকা ছবির থেকে চোখটা ফোকাস করে আমি এই মোবাইলে দেখছি আবার একে দেখছি এটা কি করে পাচ্ছি আমার সিলিয়ারি মাসল আছে চোখে সেটা আমার লেন্সের কার্ভেচারটাকে চেঞ্জ করে ফোকাস করতে হেল্প করছে দিস অ্যাকশন ইজ কল্ড সাইক্লোপ্লেজিয়া ঠিক আছে এই ওষুধগুলো সেই সাইক্লোপ্লেজিক অ্যাকশনটা নষ্ট করে দেয় চোখটাকে জোর করে আমি ওখানে এখানে ফোকাস করতে পারবো না ঠিক আছে এই যে এই পাওয়ারটাকে বলে অ্যাকোমোডেশন এই অ্যাকোমোডেশনটা চলে যায় চোখে এই ফোকাস করার যে এই যে পাওয়ারটা চলে যায় বিকজ কেন সিলিয়ারি মাসল প্যারালাইসিস করে দেয় সিলিয়ারি মাসলের জন্য এই লেন্সটাকে অ্যাডজাস্ট করে এই অ্যাকোমোডেশন গুলো করা যায় সিলিয়ারি মাসল প্যারালাইসিস করে দেয় সিলিয়ারি মাসল প্যারালাইসিস করলে আমি চোখটাকে যদি ফোকাস না করতে পারি ভালো করে তাতে আমার কি ডায়াগনোসিস করতে হেল্প হতে পারে কি ডায়াগনোসিস করতে হেল্প হবে এরা সবাই মাইড্রিয়াসিস করে পিউপিলটাকে বড় করে পিউপিলটাকে বড় করলে কি সুবিধা হয় চোখের ভেতরটা দেখা যায় রেটিনা দেখা যায় দ্যাট ইজ কল্ড অপথ্যালমোস্কোপি এইটা একটা ডায়াগনস্টিক ইউজ হলো সেকেন্ড এই যে সাইক্লোপ্লেজিয়া হওয়ার জন্য আমার কি ডায়াগনোসিস হবে কি ডায়াগনোসিস হেল্প হবে ছোটবেলা থেকে চশমা কাদের আছে তোর কোন ক্লাসে চশমা হয়েছে 3 তে চশমা হয়েছে তোর তাহলে ছোটবেলা থেকে তোরা উত্তর দিছিস না কেন কত ছোট একদম 2 বছরের বাচ্চা থেকে হয় তোর কোন ক্লাসে হয়েছে 12 এ হয়েছে তুই বাদ তোর কোন ক্লাসে হয়েছে সে ছোটবেলাটা কবে যখন প্রথম হয়েছিল 3-4 তোর 4 এই রুল তোর কবে চোখে পাওয়ার হয়েছে হ্যাঁ আজ থেকে 2-3 বছর আগে বুড়ো বয়সে হয়েছে তোর কবে হয়েছে 5 সবাই মোটামুটি দেখছি 3-4-5 এই 3-4-5 এর বাচ্চা বা তার কমেও হচ্ছে তো ক্লাস 1-2 এদের কি হয় এদের যখন রিফ্র্যাকশন এরর চেক করা হয় ঠিক আছে এটা এর সামনে বসিয়ে দেওয়া হলো মানে চোখের পাওয়ার চেকিং যে সহজে যখন করতে বলা হচ্ছে এবার প্রথমে আমাদের কি হয় যে মাইনাস পাওয়ার আসে তো চোখে যেটাকে বলে কি মায়োপিয়া তাহলে এই মাইনাস পাওয়ারে কি হয় দূরের জিনিসটা ব্লার্ড হয়ে যায়
ছোট বাচ্চাদের কি করা হয়, এক্সামিনেশনের সময় চোখ পাওয়ার হয়তো সাসপেক্টেড তার মায়োপিয়া হয়েছে, ক্লাসে বোর্ড দেখতে পাচ্ছে না, লেখা বুঝতে পারছে না, আই ক্লিনিকে যখন চেক আপ করা হচ্ছে এদের সিলিয়ারি মাসল টোন খুব ভালো থাকে। সিলিয়ারি মাসল টোন মানে এদের সিলিয়ারি মাসল খুব স্ট্রং থাকে ছোট বাচ্চাদের। সে ওই অ্যাকোমোডেশন করে সিলিয়ারি মাসল দিয়ে লেন্সকে কন্ট্রাক্ট করিয়ে তার দূরে চোখটাকে ফোকাস করে মায়োপিয়ার জন্য যে ব্লাড ভিশনটা আসছিল সেটাকে ওভারকাম করে নেয় অনেকটা। বুঝতে পারছিস? এই সিলিয়ারি মাসলের অ্যাকশনের জন্য ওর যে মাইনাস পাওয়ার যা ধরা পড়া উচিত ছিল ধরা পড়তে চায় না সহজ কথায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। দে আর ভেরি স্ট্রং সিলিয়ারি মাসল। আর বাচ্চারা তো বোঝেও না যে হালকা ছেড়ে দেবো, দেখতে বলেছে আমাকে জোর করে দেখতে হবে, ও কিন্তু ওইভাবে তো চলতে পারে না, আই স্ট্রেন হয়ে যাবে, ওইভাবে ক্লাস করলে চোখে ব্যথা হয়ে যাবে, মাথা ব্যথা হয়ে যাবে। তাহলে ফর চিলড্রেন যাদের সিলিয়ারি মাসল টোন খুব স্ট্রং এবং যারা জোর করে অ্যাকোমোডেশন করে লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করবে, ব্লাড লেখাগুলো যাতে ডাক্তার পাওয়ারটা ডিটারমাইনই করতে না পারে, তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধগুলো দিয়ে সাইক্লোপ্লেজিয়া করে দেওয়া হয়, সিলিয়ারি মাসলকে প্যারালাইজ করে দেওয়া হয়। এবার তুই পড়, বুঝে গেছো? কারণ সে আর ফোকাস করতে পারবে না। তাহলে এইগুলো হচ্ছে টু ইম্পর্টেন্ট ডায়াগনোসিস, একটা অপথ্যালমোস্কোপি, একটা হচ্ছে রিফ্র্যাকশন এরার, যেখানে চোখে এইগুলো ইউজ হয়। এছাড়া চোখে বিভিন্ন রকম ইনফেকশন হয়, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস, প্যারাসাইট। যে জিনিসটা মাথায় রাখবি, বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক, বিভিন্ন অ্যান্টিফাঙ্গাল, এই মাইক্রোফোনটা কোথায়, বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক, বিভিন্ন অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক এজেন্টস চোখে ইউজ হয়। এগুলো সব তোরা জানিস, মানে তোদের ক্লাসে হয়েছে। দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস মাথায় রাখবি, মোস্টলি দে আর ইউজড অ্যাজ ড্রপস অর অয়েন্টমেন্টস ইন দ্য আই, এটা মাথায় রাখিস। চোখে যখন ইনফেকশন হয় ওরালি দিলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ হয়, বাট অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু ট্রিট লোকালি ইন দ্য আই, কারণ চোখে ব্লাড সাপ্লাই খুব ভালো নয় সব জায়গায়, ঠিক আছে? সো ওয়েন ইউ আর ট্রিটিং অ্যান আই ইনফেকশন, ড্রপ অয়েন্টমেন্ট রাখতে হবে, তার সাথে ওরালও দেওয়া হয়, বাট ড্রপ অয়েন্টমেন্টের সাবস্টিটিউট ওরাল নয় চোখের ক্ষেত্রে। তো এগুলো সব বেশিরভাগ কিন্তু ইন ফর্মস অফ ড্রপস অর অয়েন্টমেন্টস আর ইউজড অন দ্য আই, ঠিক আছে? যেমন অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড কি কি আছে দেখ, ফ্লুরোকুইনোলোনস খুব খুব কমনলি ইউজ হয়। ফ্লুরোকুইনোলোনস চোখে যখন এই কনজাংটিভাইটিস হয়, রেড আই হয়ে যায়, তখন খুব কমনলি ফ্লুরোকুইনোলোন গ্রুপ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়, মক্সিফ্লক্সাসিন, ক্লক্সাসিন এইসব। আর চোখে ক্যাটারাক্ট সার্জারি হরদম হচ্ছে, এখন সবার বাড়িতে বাড়িতে হচ্ছে, এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো ইউজ হয়। এছাড়া অ্যাজিথ্রোমাইসিন গ্রুপ যেটা ম্যাক্রোলাইড, সালফোনামাইড, সেফালোস্পোরিন সব ইউজ হয়, ঠিক আছে? এই অ্যান্টিফাঙ্গাল এজেন্টস গুলো ইউজ হয়, বাট রিমেম্বার মোস্ট অফ দেম ইন ফর্ম অফ ড্রপ অর অয়েন্টমেন্ট। অ্যান্টিভাইরাল ইউজ হয়, আচ্ছা অ্যান্টিফাঙ্গাল কিছু কিছু কিন্তু ওরালও দেওয়া হয় along with drop and ointment, যেরকম ফ্লুকোনাজল, ইট্রাকোনাজল ওরালও দেওয়া হয়। Antiviral similarly is used in drops and ointments, but many antivirals in various eye conditions are also given orally. হারপিস জস্টার বলে এক ধরনের খুব বাজে ভাইরাল একটা ইনফেকশন হয়, হারপিস জস্টার। তোদের কেউ দেখেছিস তোরা? না, চিকেন পক্স অনেকের হয়েছে। তো চিকেন পক্স সেরে যাওয়ার পরে চিকেন পক্স ভাইরাস কিন্তু বডিতে গ্যাংলিয়াতে ডরম্যান্ট স্টেজে থাকে, সেটা কোনো কারণে জীবনে যদি ইমিউনিটি ফল করে ওটা রিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়, রিঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে গিয়ে ভেরিয়াস নার্ভ এন্ডিংসে কিন্তু ওটা একটা ব্লিস্টারিং পেইনফুল লিশন হিসেবে বেরিয়ে আসে, দ্যাট ইজ কল্ড হারপিস জস্টার, ঠিক আছে? এইরকম একটা হারপিস জস্টার আইকে ইনভলভ করতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড হারপিস জস্টার অপথ্যালমিকাস। সেখানে কিন্তু ওরাল দিতে হয়, সেখানে আবার লাগিয়ে কিছু হবে না। দিস ইজ এক্সেপশন, আই এম পয়েন্টিং আউট দ্য এক্সেপশনাল পয়েন্টস, যে হারপিস জস্টার অপথ্যালমিকাসে চোখে আই ড্রপ অয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় না, ওরাল দেওয়া হয়, ফাইন। যেরকম এই অ্যাসাইক্লোভির আর তোর হচ্ছে কি ফ্যামসাইক্লোভির, এইগুলো দেওয়া হয় ওরালি। অকুলার ইনফ্লামেশন মনে রাখবি কি কি কারণে চোখে ইনফ্লামেশন হতে পারে, ট্রমা থেকে হতে পারে, ইনফেকশন থেকে হতে পারে, আর ভেরিয়াস অটো ইমিউন ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডারস দে অ্যাফেক্ট আই, ভেরিয়াস অটো ইমিউন ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডারস, ঠিক আছে? সেগুলোতে আমরা স্টেরয়েড ইউজ করি এন্ড নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস ইউজ করি। ইভেন পোস্ট অপারেটিভ ক্যাটারাক্ট সার্জারি পরে স্টেরয়েডও দেওয়া হয়, আর নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস গুলো ব্যথার ওষুধ হিসেবে তোরা জানিস সেইগুলো দেওয়া হয়, ঠিক আছে? এমসিকিউ পারপাসে এটা ইম্পর্টেন্ট যে সাইড এফেক্ট অফ স্টেরয়েডস ইন আই,
চোখে যদি স্টেরয়েড ড্রপ ইউজ করিস দুটো খুব কমন সাইড এফেক্ট হয়, গ্লকোমা, আর্লি গ্লকোমা এন্ড আর্লি ক্যাটারাক্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে, চোখে স্টেরয়েড যদি ইউজ করা হয় কখন ইউজ করি? ইন ভেরিয়াস ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনস, ট্রমাটিক, পোস্ট সার্জারি ইনফেকশন and various inflammatory disorders that also affect eye, সেখানে চোখে স্টেরয়েড দিলে কিন্তু আর্লি গ্লকোমা, আর্লি ক্যাটারাক্টের চান্স থাকে। and these are the various non steroidal ব্যথার ওষুধ যেগুলো ড্রপ ফর্মে, মুখে দেওয়া হয় না, এগুলো ড্রপ ফর্মে বা অয়েন্টমেন্ট ফর্মে চোখে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, দ্যাটস অল।